also you can take advantage of our 23 online churches. Wow, which are available in all the major languages of India. And apart from that, we have 3 special churches. One is for teenagers called Tufani and Gyani Teens. One is for children, Online Children Church. And apart from that, we have a special program for deaf and dumb. Apart from that, you can watch them in Odia, Telugu, Tamil, Gujarati, Kannada, Tullu, English, Hindi, Chhattisgarhi, Rathori Bareli, Assamese, Marathi, Punjabi, Nepali, Konkani, Malayalam, Sindhi, Bhojpuri, Bengali, and in Malwani. Thank you. God bless you. Rejoice! Hallelujah! I'm gonna dance and praise Him. Woo! Hey, hey, hey! Hey! I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I'm gonna dance and praise Him. Hey! It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. And His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him, more than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him, 'cause we are more than a conqueror. No weapon formed against me, hey, shall never prosper. The greater one lives inside of me, and His name is Jesus. I am born I'm born a winner, more than victorious. Hey! I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. Weapon formed against me, hey, shall never prosper. 'Cause the greater one lives inside of me, and His name is Jesus Christ. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him,
more than a conqueror. I rejoice. Rejoice in Him. I rejoice. 'Cause we're more than a conqueror. Hey, I rejoice in Him. More than a conqueror. 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 More than victorious. 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 I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. Rejoice. I rejoice In Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. More than a conqueror. More than a conqueror. Glory! 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 Hallelujah, praise the Lord. എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹം വന്ദനം. ഫസ്റ്റ് പ്രയർ വേഴ്സ് 2 Corinthians 6:2. പ്രസാദ കാലത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം അരുളി, രക്ഷ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചു എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തുവല്ലോ. ഇപ്പോൾ ആകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം, ഇപ്പോൾ ആകുന്നു രക്ഷ ദിവസം. ആമേൻ. അടുത്ത വേഴ്സ് ആക്ട്സ് 26:18. അവർക്ക് പാപമോചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ സ്തുതികരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശവും ലഭിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ കണ്ണും തുറപ്പാനും അവരെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിപ്പാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ആമേൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രയർ പോയിന്റ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ലോകത്തിനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർക്ക് രക്ഷയും കൃപയും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സാത്താന്റെ ബന്ധനത്തിൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു അവർ അവരുടെ ജീവിതം കർത്താവിൽ സമർപ്പിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. Rikabari kali bahashalama sake mantole mantere granteri brahasatali kabahashala bazila manto andre bihila hakabashala mazadari laha kashala bantele mantoro ri brahasake katoro mashala mantele manto azi gali bahashala mante andra bali kali bahashala basike adri mantole batara mantro boshala ri brahasantari bahala boshala mantere. Hallelujah, hallelujah. Razi gali bahashala. Gracia mantoro mashala prabhu. Razi gemakatela mantoro. Rizale boshala bahasaka azisa katarika baru. Ari kali bahashala bontara bahazala mantele mantro mazila mantoro. Hallelujah. Rake mantele bantako grantari bahasake. Alu zageli prakatela bahashala mazege mantola mantara. Renkra bahashala bazigali mahantula randare bahakatali prabhu. Reem brahasake mashala mazila montele. Alu zageli prakatela baushala asante kela montele. Anso brahateri. Reem brahakira bahashala bazegi mantola mantake bahashala. Kriba kriba ri bahanzegeli manta satari bahatele bashala. Andrabali kala bashala basake boshala mantele. Brashike razi gari bahala bashala mantere. Hallelujah, hallelujah. Razi gari bahatere bahashala randari bahantari mantoro. Grasake gracia brashala esuza manteke mantari bahantoro mantere. Hallelujah. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ട നന്ദി കർത്താവേ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. സെക്കൻഡ് പ്രയർ പോയിന്റ്. 100 കോടി ജനങ്ങൾ ഡിസംബർ 31 മുമ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
കൃപ വർദ്ധിപ്പാനും ശുശ്രൂഷയുടെ വാതിൽ തുറക്കുവാനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Amen. Third prayer verse 1 Timothy 2:4. അവർ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. Amen. Third prayer point, ഇന്ന് നമ്മൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും അവർ സത്യത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ വളരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർ കർത്താവ് രക്ഷകായി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Amen. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ഈ കബാരി ലഹശല മാസി ബ്രാൻതോ കൊലുമശല വിബ്രഹശല ബൗസകെ ബശല ഗ്രാന്തരി ബ്രഹാൻ സകെ ആന്ദ്രമാന്തരി ബഹാദിര ബഹശല ബസക കതില മൻതോർ വിബ്രഹശല ബൗശല ബൗസന്തകെ ലമതോർ രാസിഗലി ബഹാൻതോർ ആലു zageli prakatela bahandara baushla baha libra hasake mantela cobra rindra bahara bahashala lingra ban zage bahantara alu zagali mantaka esusakatali manto hallelujah rasaka katila ban sikarela bahashala kriba libra hanto le bantaka bahashala libra hashala ban sigare gracia manto roma seke grantia kriba libra hashala andramandro bahara bashala bazigali maharaba alu zagali mantele landra bahara bahashaka satali kabantare libra hanto kuruma kele bahashala bazila montala origa bahazaga boshala baseke boshandara boshala baziga mandari bahali kabara boshala hasake patele banto bandere ale zegere bahara boshala bazage bantele deriba kateli mantoro hallelujah raziga kriba rasaka gracia mantoro mantele libra hati la garba shala baziga la mantele hallelujah rasake mantela andra bashala mantele nanni kartavi nanni പരിശുദ്ധാത്മാവേ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നന്ദി കർത്താവേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇനി നമ്മൾ പ്രൈസ് വർഷിപ്പ് ടീമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ആമേൻ. Oh sweet Holy Spirit, I worship you. I love you. You're my helper, my standby. To be led by you, how I love to listen to your voice, how I love to be taught by you. You are my wisdom and my peace, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh Holy Spirit, Holy Spirit, you are my helper, stand by, advocate, my intercessor, strength, counselor, you are my helper, stand by, advocate, my intercessor, strengthener, counselor, how I love to be led by you, how I love to listen to your voice, how I love to be taught by you. You are my wisdom, you are my wisdom and my peace. Oh, 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 Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy
my intercessor, strength, counselor, you are my helper, stand by, advocate, my intercessor, strength, counselor, how I love to be led by you. How I love to listen to your voice. How I love to be taught by you. You are my wisdom and my peace. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, sweet Holy Spirit, I worship you. My help, my standby, my advocate. Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. I worship you. കർത്താവിന്റെ ദിവസനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി റാപ്സഡിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 17 ഞായറാഴ്ച. ഇന്നത്തെ റാപ്സഡിയുടെ വിഷയം നമുക്ക് നോക്കാം. യേശുവിനെ കുറിച്ച് ധൈര്യമായിരിക്കുക. സ്തോത്രം. അതിനാസ്പദമായിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം. സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തി ആകുന്നുവല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ഒയാക്ലോമെ റാപ്സഡിയിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സുവിശേഷത്തിൽ തീവ്രവികാരമുള്ളവനായിരുന്നു. അത് എല്ലാ ആവേശത്തോടും സാഹസത്തോടും ധൈര്യത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും ദൃഢവിശ്വാസത്തോടും കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. റോമർ 1:16-17 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നുവല്ലോ. അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായി കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു. നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ സന്ദേശത്തിലും അവനെ സേവിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാക്കും. സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാൻ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും അവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കരുത്. എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം, എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചു, അവനുമായുള്ള നമ്മുടെ അഭേദ്യമായ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാവരോടും അവന്റെ മൃദുവും നിരുപാധികവുമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ കൃപ, കരുണ, ദയ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിസ്സംഗത പുലർത്തുക. നിങ്ങൾ അവനിൽ ആരാണെന്നതിൽ ലജ്ജിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. യേശു പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും എന്നെയും എന്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെയും പിതാവിന്റെയും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെയും മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാണിക്കും. ലൂക്കോസ് 9:26. യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുക. യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നും അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നും മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുക. അവൻ ആരാണെന്നതിന് നിങ്ങളൊരു സാക്ഷിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ പിതാവേ, അങ്ങ് കൃപയുള്ളവനും ദയയുള്ളവനുമാണ്. സ്തോത്രം.
ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്ത അങ്ങയുടെ ഉറച്ച സ്നേഹത്തിന് നന്ദി. അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത എപ്പോഴും ഉറപ്പാണ്. അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരിലുമുള്ള രക്ഷയുടെ കൃപയ്ക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും പകർന്ന ധൈര്യത്തിനും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനും ആത്മാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിനും നന്ദി. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിന് 2 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:18. ഹല്ലേലൂയ. ഈ റാപ്സഡി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. തുടർന്ന് സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ്. സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. Safia Kiyode. I'm 34 years old. I'm from Delta State, Nigeria. May 2020, I was feeling symptoms of malaria, just like dizziness and stuff like that. So I treated malaria normal, but when it didn't seem to get better, I had to treat typhoid. I was treating, and suddenly I noticed I became very dizzy. I was getting very weak. I couldn't walk. I was off balance and stuff. So I went to the hospital. It got to the point I couldn't coordinate myself properly. So I started having spots on my palm, on my feet, but they could not come up with anything. Nothing. All the tests came out perfect, normal. Everything was fine. You see, to the point I couldn't even walk again. I was now on bed. I couldn't help myself. I couldn't walk normal. I'll be on the bed. I couldn't help myself to the toilet. I couldn't get up. My mom literally did everything for me. So, if at all I try to get up, I'm using my feet, I stagger, bend. Either I'm bending forward or bending backwards. Either I'm bending forward or bending backwards. I was just taking medicine, getting weaker and weaker by the day. It wasn't improved. The medicine, the side effects left me feeling even more terrible. The condition grew worse and worse. I wasn't getting better. And my sister told me about the Healing Stream Life Healing Service that was coming up on September 18, 2020 to the 20th of September. So I was excited. I knew that there was a turnaround. Something would definitely happen. So while I was watching the program, my faith was stirred up. One of the ministers said, do what you couldn't do before. The first thing I did was remove my glasses, because I use glasses to, I'm sensitive to light. I removed it. I was still watching. He said, no matter what you are feeling, no matter the pain, he said, do that thing you couldn't do before. I was like, okay, yes, I can do it. I got up from the bed and I started walking. He said it was an evil spirit causing it. It has left you. I saw someone doing that around the room. That devil has left you. In the name of Jesus. When he said it, my head just clicked that, yes, it's really left my mouth. It is happening. I just started shouting, Mommy, Mommy. Something left me. I said, it left my mouth. And they said, testify.
I called in. I was so excited. Even the person on the line, you just see the love, the excitement, and I slept fine, without pain for so long. I slept like a baby. Now I can walk, I can talk. I couldn't talk for long. I can talk. I'm full of joy. I can sit. I couldn't sit for long. Now I'm sitting, I'm here. So I want to say a big thank you to Pastor Chris, my man of God, for this platform, for you've changed so many people's lives, and including mine, and I'm very grateful. My family, we are grateful. Thank you so much. I love you so much. Thank you. We have the life of God which cannot be corrupt. Praise the Lord. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to His will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to Him for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health. I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command those unclean spirits to come out of them in the name. Forever you will be the Lamb upon the throne, and I gladly bow my knees to worship you, Lord. Orahanti iri bro, hey, all heavens declare, all heavens declare the glory of the risen God. Who can compare? Who can compare the beauty of the Lord? All heavens declare, all heavens declare the glory of the risen God. Who can compare? Who can compare the beauty of the God? Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees, I bow my knees and worship you alone. Forever, forever you will be, forever the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees, yes I bow my knees and worship you alone. Forever, forever, forever you will be, forever you will be
upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knees. Yes, I bow my knees and worship you alone forever. Forever you will be. Forever. The Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knees. Ah, yes, I bow my knees and worship you alone. You alone, Lord. And worship you alone. God, my Savior, I worship you alone. Yes, O Lord, I worship you alone. Forever you will be. Forever, forever, forever. Rock Hindi. Orika dia lara shakari adia raha se kere belitia ragasabara bashaba larika turia tara hasere de hesi bidi shiba tare megasiri kalu raha shabala baradu kuru boho tere simaro ko shamani aturu hos lati rigisi bishala daragase. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ജീവിതത്തിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അറിയും തോറും, കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നതോറും എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് മനസ്സിലാക്കും. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നു അവര് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്താണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം വേദവാക്യം ചിന്തിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം. 1 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്കിന്ന് പകൽക്കാലം ചിന്തിക്കാം. ആകയാൽ താൻ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ വീഴാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലായതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഴത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കരുത്. ഞാൻ പല സാഹചര്യങ്ങളോ ചുറ്റുപാടുകളോ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ, ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ വചനം നമ്മൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. വളരെയധികം ജാഗ്രത ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണം. എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാനൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 2-ാം വർഷത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ, കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു. ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 3-ാം വർഷവും അദ്ദേഹം 4-ാമത്തെയും അവസാനത്തെ വർഷവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നോടൊരു കാര്യം
ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഇപ്പം നേരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്, ചിന്തകൾക്ക് ഒരു വിശ്രമം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തൂടെ എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു മുതിർന്ന സഹപാഠി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം. ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകുന്നു, ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു തീവ്രത, ഒരു ആകാംക്ഷ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായി, ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഒരു വചനം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 2 തിമോത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിന് 15-ാം വാക്യം. സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ കാരണമില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനുമായി നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മനുഷ്യരുടെ അംഗീകാരമല്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണം. നിങ്ങൾ ദൈവപുരുഷനാണെങ്കിൽ ദൈവം അംഗീകരിക്കണം. ദാവീദ് അതുപോലെ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. സൗൽ തന്നെ എതിർത്ത് കൊല്ലുവാൻ നടന്നപ്പോൾ തനിക്ക് സൗളിനെ കൊല്ലുവാൻ അവസരം കിട്ടിയെങ്കിലും താൻ ചെയ്തില്ല. മനസ്സിലാക്കിയത്, ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത ഒരു അഭിഷക്തനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് താൻ തൊട്ടില്ല സൗളിനെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം ദാവീദിനെ യഥാസ്ഥാപന രാജ്യം അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ദാവീദ് ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് താൻ കൊള്ളാവുന്നവനാണ് തെളിയിക്കുവാനിടയായി. മനസ്സിലാക്കണം, വേദപുസ്തകവും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്കോ പാസ്റ്റർമാർക്കോ മാത്രമല്ല, ദൈവജനത്തിനാണ്. പാസ്റ്റർ പഠിക്കും, വായിക്കും, ധ്യാനിക്കും. എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും, അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ചിന്തിക്കുന്നത്, കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, അദ്ദേഹം അധ്വാനിക്കും, ഉപവസിക്കും, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യും. എന്നാൽ വിശ്വാസിയായ നാം നമ്മുടെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ഞെരുക്കങ്ങൾ, ഇത് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുക. ബാക്കി സമയം നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സിനിമകൾ കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് നടക്കും. നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൗത്യം പാസ്റ്ററിനാണ്, കർത്താവിന്റെ ദാസനല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ. ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മണ്ടത്തരമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, പാസ്റ്റർമാർ മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ വലിയ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച് ജീവിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്തില്ലെങ്കിൽ, തീക്ഷ്ണമായി അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു താണ നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതമേ നയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറയുണ്ടായി, ഈ ചെറിയ കല്ലുകൾ അവിടെ ഇവിടെ നീക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം, വലിയ മലകൾ വേണ്ടേ നീക്കാൻ. എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ശിശുക്കൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കല്ലുകളുമായി നീക്കി ജീവിക്കുകയാണ്, അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു. എന്നാൽ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ചില പുതിയ ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ മലകൾ വേണം നീക്കാൻ. ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, തകരാറുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരവും ശക്തിയുമുണ്ട് പുതിയ ഹൃദയത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ. നിങ്ങൾ ചെറിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുക. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മലകളെ നീക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട്. ദാസൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ കരം മുറിഞ്ഞുപോയാൽ, ഒരു മുറിവേറ്റാൽ, അത് ക്ഷതമേറ്റ് എങ്കിൽ അത് വളർച്ച പ്രാപിക്കും. കാരണം താൻ പ്രാർത്ഥിച്ച അനേകർക്ക് വളർച്ചയില്ലാത്ത പുതിയത് സൃഷ്ടിപ്പാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഴമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം ആഴത്തിൽ പഠിച്ചേ മതിയാവും. കഴിവ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തെളിയിച്ചേ മതിയാവൂ. എല്ലാ സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ലജ്ജിപ്പാൻ കാരണമില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി നിങ്ങളെ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിപ്പീൻ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നല്ലവനായി നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ഞാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു, രോഗിയായി കഴിയുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് വളരെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദ്യത്തിന് വരെ അറിയാം. ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലേ, ഇവൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ കയറിയിരിക്കും? ആത്മാക്കൾക്കറിയാം ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തകർച്ച കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന്.
പറഞ്ഞ താൻ കടന്നുപോയ ഓരോ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ദൈവം തന്നെ വളരെ അത്ഭുതകരമായി കൊണ്ടുവരിക. താൻ കടന്നുപോയ ചില പരീക്ഷകളിലൂടെ വിജയിക്കുകയും വചനം യഥാർത്ഥമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട്, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറ, പഠിച്ചുകൊണ്ട്. വേദപുസ്തകം പഠിക്കണം. കേട്ട് 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 ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, പഠിക്കുന്നില്ല, അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിൽ പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോഴാണ്. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി നിങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. ഞാനും യഥാർത്ഥമായി ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ്, ഒരു ജോലിക്കാരനാണ്. അത് ദൈവവചനം യഥാർത്ഥമായി വിവേചിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി നേർവഴിക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അനേകർക്ക് ദൈവവചനം നേർവഴിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദൈവവചനം ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സത്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നുപോയി ദൈവവചനത്തെ തെറ്റിച്ച് കളയുകയാണ്. ഈ പരിഭാഷ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം. ദൈവവചനത്തെ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നന്നായി പഠിച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ നല്ലവനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ, നല്ലവനാണെന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. അത് ഒരു പരീക്ഷയാണ്. ഈ ജീവിതം ഒരു പരീക്ഷയാണ്. ഈ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാകണം. ഈ പരീക്ഷ പരിശോധിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന് രോഗം തന്നിട്ട് അവനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു. അത് തെറ്റായ ചിന്തകളാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സാഹചര്യങ്ങൾ വരാം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് ദൈവം നോക്കും. തെറ്റായ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ആ സാഹചര്യത്തെ പ്രതികരിക്കുവാൻ. പ്രതികരിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വേലക്കാരനായി നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധി നല്ലവനായി നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ശരിയായി നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിനെ വിളിക്കൽ മനോഹരമായ ഒരു പഠനം നടത്തുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ധാരാളം സഹായിക്കും. കാലം നമ്മൾ ദീർഘമായ ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് സദൃശവാക്യം 8ഉം 9ഉമാണ്. നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആദ്യത്തെ വേദവാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. ജ്ഞാനമാവുന്നു പ്രധാനം. വലിയ വചനമാണ്. ഭാഷ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വലിയ വാക്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നാണ്. ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകണം. ജ്ഞാനമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഏത് വിഷയത്തിലും, അത് വ്യാപാരത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഏത് സ്ഥലത്തായിക്കോട്ടെ, ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യം ജ്ഞാനമല്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അനേകർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ധനമാണ്. പണം എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അനേകർക്ക് പണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, പണമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പണമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ലോകമൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. നിങ്ങളെ തേടി വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിക്കോളണം. ഇപ്പോൾ അധ്വാനിച്ച് പോരാടി യുദ്ധം ചെയ്ത് അത് പ്രാപിക്കാൻ നോക്കും. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയതുകൊണ്ടായില്ല. ചില സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ ചില മണ്ടത്തരങ്ങളിൽ വീഴാം. ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ശത്രു കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറയുക. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല
സകല സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും വിവേകം നേടുക. മാത്രം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, വിവേകവും കൂടെ സമ്പാദിക്കണം. വിവേകം പ്രാപിച്ചേ മതിയാവൂ. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവേകവും സമ്പാദിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല, അത് സമ്പാദിച്ചെടുക്കുക, അത് നേടുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. സമ്പാദിക്കുക, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ABCD എത്ര പേര് ഓർക്കുന്നു? ആരും ഒന്നും മിണ്ടില്ലല്ലോ. ABCD നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? മുമ്പ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയും? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 2 വർഷം മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ABCD മറന്നില്ല. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു? ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. അതിന് വലിയ വിലയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി. അതിലും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. 1, 2, 3 അതിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. നിങ്ങളുടെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് അതിലും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുക, മറന്നു കളയരുത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്ത് വസ്ത്രം താൻ ധരിച്ചു, ഏത് വശത്താണ് താൻ ബൈബിൾ കൈപിടിച്ചത്, കയ്യിലെടുത്തത്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ തൻ്റെ മനസ്സിൽ തനിക്കത് ഒരു ചിത്രമായി വരച്ചെടുക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു വചനം പറഞ്ഞു എന്നോ കൂടി ഓർക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട്. ഒരിക്കലും മറന്നു കളയരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം കൊടുക്കുന്നു. ജ്ഞാനം മറന്നു കളയരുത് എന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറയുക. വചനം മറന്നു കളയരുത്. ഞാൻ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവുമായി അതിനെ ചേർത്ത് ഒന്നാക്കിക്കൊണ്ട്, വചനം ആത്മാവായിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അത് ശരിക്കും ധ്യാനിച്ച് അങ്ങ് ഇറക്കും. ഞാൻ ആ വചനത്തിനോട് സംസാരിക്കും. എനിക്ക് ഏത് സമയത്ത് ആവശ്യമാണോ ആ സമയത്തൊക്കെയും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നീ പൊങ്ങി വരും. വചനം എൻ്റെ മനസ്സിൽ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയും. സമയത്ത് എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ, എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നീ കടന്നു വരണമെന്ന് ഞാൻ ആ വചനത്തോടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഞാൻ എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാനത് മറന്നു? ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുക, അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വിവേകവും പ്രാപിക്കുക. അതിനെ മറന്നു കളയരുത്. വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വായിക്കും, എന്നിട്ട് ആ വചനം ഞാൻ പറയും. ഈ കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കും. വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പറയും. ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന രഹസ്യം എന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറയും. വചനം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കർത്താവിനോട് പറയും. ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ആ ഉദ്ദേശവും എന്നെ അറിയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയും. ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുക, സമ്പാദിക്കുക, അതോടൊപ്പം വിവേകവും സമ്പാദിക്കുക. മറന്നു കളയരുത്. ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുക എന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറയുക. വാക്യമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സദൃശവാക്യം 24-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. ജ്ഞാനത്താൽ ഭവനം പണിയപ്പെടുന്നു, കൊണ്ടല്ല ഭവനം പണിയപ്പെടുന്നത്. പണം കൊണ്ട് ചില മതിലുകളോ എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടാൻ കഴിയും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭവനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ബോധിച്ച ഒരാളിനെ കല്യാണം കഴിക്കാം, പക്ഷേ ആ ജീവിതം സഫലമായി ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. വായിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ജ്ഞാനമായി മാറും. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, യാക്കോബിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നവരായി മാത്രം പോവാതെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറുക. ജ്ഞാനത്താൽ ഭവനം പണിയപ്പെടുന്നു, വിവേകത്താൽ അത് സ്ഥിരപ്പെടുന്നു. ശ്രദ്ധ എത്ര മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവും?
ഇങ്ങനൊരു ശ്രദ്ധ എത്ര പേർക്ക് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും, ശ്രമിക്കുവാൻ കഴിയും? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ശരി, നമുക്കൊരു വേദവാക്യം കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. സദൃശവാക്യം 7-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യമെന്ന് തോന്നുന്നു. 7-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം: ജ്ഞാനത്തോട് നീ എൻ്റെ സഹോദരി എന്ന് പറയുക, വിവേകത്തെ ഉറ്റ സഖി എന്ന് വിളിക്കുക. നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകണം, അന്വേഷിക്കണം എന്ന കാര്യം സദൃശവാക്യം 8-9 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തോട് നീ എൻ്റെ സഹോദരിയും വിവേകത്തോട് ഉറ്റ സഖിയും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു, ആഴമുള്ള ബന്ധമാണ്. സഹോദരിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നന്നായി അറിയും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തെ അറിയണം. അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. ജ്ഞാനമായവൾ വിളിച്ചു പറയുന്നില്ലേ, വിവേകമായവൾ തൻ്റെ സ്വരം ഉയർത്തുന്നില്ലയോ? ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം കരയുമ്പോൾ അതിനെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ കഴിയും. വിവേകം തൻ്റെ സ്വരം ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, ഞാനത് കേട്ടില്ല, ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന ഉപാധികൾ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആർക്കും. കരയുന്നില്ലായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലയോ? പറഞ്ഞില്ലേ? ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ജ്ഞാനം കരയുകയില്ലായിരുന്നോ? ജ്ഞാനം എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുണ്ട്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. തൻ്റെ സ്വരം അതുപോലെ ഉയർത്തുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ? വിവേകം വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു, സ്വരം ഉയർത്തി പറയുകയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? നിങ്ങളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്കത് നഷ്ടമായി പോയി. ഈ ജ്ഞാനം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, സുലഭമാണ്. അടുത്ത വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. വഴിയരികിലെ മേടുകളുടെ മുകളിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്. വഴിയിലുണ്ട്. എങ്ങനെ അത് നഷ്ടമായിപ്പോയി? ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ചില സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു വിവേകത്തിൻ്റെ. നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. നിൽക്കുകയാണ്. ആരാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്? ഈ വഴിയേരി ജ്ഞാനമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, മേടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കന്മാർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല, അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്തെന്ന്, എങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അവർ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തില്ല. തിരികെ ജ്ഞാനമുണ്ട്, മലമുകളിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്, സ്ഥലങ്ങളിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഉപാധികൾ പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ജ്ഞാനം എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാതിക്കലുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ജ്ഞാനമുണ്ട്. ജ്ഞാനം വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം, ഞാൻ ഇന്നടത്തുണ്ട്, വഴിയരികെയുണ്ട്, മുകളിലുണ്ട്, മലകളിലുണ്ട്, ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെയും ജ്ഞാനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തെ കാണാതെ പോയി എന്നാണ് ചോദ്യം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ജ്ഞാനം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എൻ്റെ വാതിക്കലുണ്ടായിരുന്നു, മുഖ്യ കവാടങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളോട് പറയുക, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം, ഈ പറഞ്ഞതാണ് ജ്ഞാനം. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും ഉള്ള മറുപടി, ഉള്ള തീരുമാനങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ, ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം നിങ്ങൾ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം. പുരുഷന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, എൻ്റെ ശബ്ദം മനുഷ്യപുത്രന്മാരോട് ആകുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം, ബുദ്ധിയുള്ളവരായി നിങ്ങൾ പെരുമാറണം, വിഡ്ഢികളായി പോകരുത് എന്ന് ജ്ഞാനം പൊതുവെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം, അവരതിനെ രണ്ട് കൈയോടെ കൈക്കൊള്ളണം എന്നാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരും പരിഹാസികളോ മണ്ടന്മാരോ ആയി തീരരുത്. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിയണം. അടുത്ത വാക്യം, അല്പബുദ്ധികളെ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ, മൂഢന്മാരെ വിവേകഹൃദയം ഉള്ളവർ ആയിരിപ്പീൻ. യാതൊരു ഉപാധിയുമില്ല. ഇത് കേൾക്കുക, സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം മനുഷ്യരോട്.
ബുദ്ധികൾ ജ്ഞാനം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇരിക്കുന്ന ആളിനോട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുക, ഞാൻ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായിത്തി, ഞാൻ ഒരു ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുക. ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും, വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കണം. ആത്മാക്കൾ ബുദ്ധിയുള്ളതാണ്. അവർ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയുള്ളവരാത്മാക്കൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ മണ്ടത്തരത്തിൽ നടക്കരുത് എന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വായിച്ച വചനം ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തുകൊള്ളുക. നിന്നെ തന്നെ ദൈവവചനം പഠിച്ച് നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊള്ളാവുന്നവനായി നിന്നെ തന്നെ തെളിയിക്കുക. അടുത്ത വാക്യം, കേൾക്കുവീൻ, ഞാൻ ഉത്കൃഷ്ടമായത് സംസാരിക്കും, ശരിയായത് സംസാരിക്കുവാൻ എൻ്റെ അധരങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. ഒരിക്കലും മണ്ടത്തരങ്ങൾ സംസാരിക്കാറില്ല. ജ്ഞാനമായ ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയാറില്ല, വഴക്കുണ്ടാക്കാറില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ ഉത്കൃഷ്ടമായതായിരിക്കും. ആളുകൾ പരിഹസിക്കും, വഴക്കുണ്ടാക്കും, മത്സരിക്കും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വ്യക്തികൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ല, ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ല ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ. ജ്ഞാനം സംസാരിക്കുന്നത് പാഴ് കാര്യങ്ങളല്ല, ഉത്കൃഷ്ടമായത് സംസാരിക്കും. ജ്ഞാനം വിളിച്ചു പറയുന്നു, എൻ്റെ വായി സത്യം സംസാരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനോഹരമായത്, സത്യമായ സംസാരിക്കും ജ്ഞാനം. നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ട്, സഹപാഠികളുണ്ട്. അവർ ഉചിതമായ കാര്യങ്ങൾ, മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? ഉത്കൃഷ്ടമായത് സംസാരിക്കുമോ? ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ മദ്യപാനത്തിലും വെറിക്കൂത്തിലും ലഹരി വസ്തുക്കളിലും അടിമകളായി മാറും. ഇന്ന കാര്യം, ഇന്ന ലഹരി അവർ പിടിപ്പിക്കും. മറ്റൊരു ദിവസം വേറെ അവർ പരിശീലിച്ചു നോക്കും. വ്യക്തികൾ നരകത്തിലേ പോവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ജ്ഞാനം ബുദ്ധിയുള്ളത് പറയും. കൂട്ടുകാരെയും സഹപാഠികളെയും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക, അവരുടെ സംസാരം നോക്കുക, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ, ഉത്കൃഷ്ടമായതാണോ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തതാണോ? അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു അവിഹിത ബന്ധമുണ്ട്, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ നിനക്കും മറ്റൊരു ബന്ധമുണ്ടാകേണ്ട എന്ന് ചിലവർ അതെന്തുപദേശമാണ്? നാശത്തിലേക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ കാണുവാനുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു വഴി കൂടി, മറ്റൊരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വഴി. വ്യക്തികൾ കെണികളിൽ വീഴും. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, അത്തരം കെണികളിൽ ഞാൻ വീഴുകയില്ല എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറയും. ജ്ഞാനം അങ്ങനെ പഠിച്ച് വാങ്ങിയതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട്. മനുഷ്യരുടെ കെണികളിലും ഭയത്തിലും വീണുപോകത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വരികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹപാഠിയാകണോ കൂട്ടുകാരനാകണോ എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. ഒരു വാക്കിൽ നിന്നും, ഒരു സംസാരത്തിൽ നിന്നും ഒരാളെ നമുക്ക് അളക്കും. മറ്റു മാർഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ല. സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ആ രീതിയിൽ അവരുമായി സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറയും. സൂക്ഷ്മമായ ഒരു പരിശോധനയിലാണ് താങ്കൾ മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ലാഘവത്തോടെയല്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അടുത്ത വരി വായിക്കും. എൻ്റെ വായി സത്യം സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം സത്യമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. സത്യം മാത്രം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, അപ്പോൾ ജ്ഞാനം സത്യമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, ദുഷ്ടത എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരികയില്ല എന്ന് ജ്ഞാനം വിളിച്ചു പറയുന്നു. സത്യം സംസാരിച്ച് ജീവിതം ആ രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി നുണ പറയുന്നത് ശരി തെറ്റായി വളച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന തൊഴിലായിരിക്കാം, വക്കീലന്മാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ. പക്ഷെ അത്തരം ജീവിതം ഒരിക്കലും നയിക്കരുത്. വക്കീലാവുമ്പോൾ നുണ പറയാം എന്ന് ചിലവർ ചിന്തിക്കുന്നു. തെറ്റാണ്. തെറ്റായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്തരം
മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സത്യമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. സഹപാഠികൾ, കൂട്ടുകാർ നുണ പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ അത്തരം കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറുക. കുട്ടികൾക്ക് സത്യമേ സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നുണ പറഞ്ഞ് അവർ ശീലിച്ചു പോയവരാണ്. നിങ്ങൾ സത്യം സംസാരിക്കാതെ നുണ പറയുന്ന ജീവിതം നയിക്കുന്നെങ്കിൽ ദുഷ്ടതയുടെ ആത്മാവ്, നുണ പറയുന്ന ആത്മാവ് നിങ്ങളെ കയറി പിടിക്കും. ആ ദുഷ്ടശക്തികൾ നിങ്ങളെ നയിക്കും. സത്യം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അവർക്ക് കഴിയാതെ പോകും. കാരണം അവർ നാവിനെ ശത്രു പിടിച്ചെടുത്തു. കൈയടക്കി. ദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ലവ് വേൾഡ് സന്ദേശത്തിൽ ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തമാശയായിട്ട് നുണ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ അനേക അശുദ്ധ നുണ പറയുന്ന അശുദ്ധ ആത്മാക്കളെ അവരുടെ അവയങ്ങളിലേക്ക് അവർ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു. ആത്മാക്കൾ അവരെ വഴി നടത്തും. നുണ പറഞ്ഞ് അവർ നുണ പറയുകയാണെന്ന് പോലും അവരറിയാതെ പോകും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർ വിഡ്ഢികളായി മാറുന്നു. സത്യം സംസാരിക്കും. ദുഷ്ടത എനിക്ക് നിന്ദ്യമാകുന്നു. 8-ാം വാക്യം വായിക്കാം. വായിലെ വാക്കുകൾ, മൊഴികൾ എല്ലാം നീതിയുള്ളതാകും. നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ശുദ്ധിയുള്ള വാക്കുകളാണ്, നിർമ്മല ഉള്ള വാക്കുകളാണ്, നിർമ്മലതയുള്ള വാക്കുകളാണ്. സത്യമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ, വ്യാജമില്ല. ഞാനൊരു ജ്ഞാനിയാണ്, മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുക. രാമദാസൻ പറയുന്നു, തൻ്റെ ജീവിതം ഒരു കണ്ണാടി പോലെയാണ്, എല്ലാം വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് സഹപാഠികൾ തന്നോട് ചേരുവാൻ സത്യമായി തന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ആ വ്യക്തി ആ ബിസിനസ്സിലെ നഷ്ടം കൊണ്ട് സഭയിൽ വന്നിട്ട് പറയും, ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു. അതോടെ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും. സന്ദേശങ്ങൾ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ വഴി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്രയും വലിയൊരു തെറ്റ് പരസ്യമായി ആളുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതോടെ ശുശ്രൂഷയുടെ അന്ത്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അവയെല്ലാം ബുദ്ധിമാന് സ്പഷ്ടവും പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരില്ല. ജ്ഞാനം തനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് സത്യം തനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും എന്നാണ്. കാരണം നേരുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, സത്യമായത് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്നും ദിവസങ്ങളോളം പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും. 5 ദിവസം എല്ലാം എനിക്ക് ബോധ്യമാക്കി തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ബുദ്ധിമാൻ ആ വചനമെല്ലാം സ്പഷ്ടവും പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് അത് നേരും ആവുന്നു. അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം. വെള്ളിയേക്കാൾ എൻ്റെ പ്രബോധനവും മേൽത്തരമായ പൊന്നിനേക്കാൾ പരിജ്ഞാനം. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആരെങ്കിലും പറയും, 10 കിലോ അരി വേണം, 400 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ ആ സമയത്ത് കച്ചവടത്തിന് ആളുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം. എൻ്റെ തീരുമാനം, വെള്ളിയേക്കാൾ എൻ്റെ പ്രബോധനവും മേൽത്തരമായ പൊന്നിനേക്കാൾ പരിജ്ഞാനം ലഭ്യമാണ്. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ യാതൊരു വ്യാപാരമോ ബിസിനസ്സോ ചെയ്യാറില്ല. ചിലപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടമായ വ്യാപാരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എങ്കിലും അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. സകലതും ഛേദം. ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോയാൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകും. ഉടനെ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം, പിന്നീട് അറിയാം. സമയത്തല്ല വ്യാപാരവും ബിസിനസ്സും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇരിക്കേണ്ട സമയത്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം എനിക്ക് ലഭ്യമാകാതെ പോകും. എന്നെ നയിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നേരത്തെ വായിച്ച പോലെ എൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക. വെള്ളിയല്ല പോലെ പൊന്നിനേക്കാൾ പരിജ്ഞാനം കൈക്കൊള്ളുകയും. ജ്ഞാനം മാണിക്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു, മനോഹരമായത് ഒന്നും അതിന് തുല്യമാകുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വാക്യം വളരെ മനോഹരമാണ്. അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വളരെ നാളുകൾ കൈകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവിനോട്. ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.
അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കായിത്തീരാൻ കഴിയും ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ച എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ ദൈവത്തെ നിന്നുമുള്ള ജ്ഞാനം എത്ര വലുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതിലെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഒരു അവകാശം ഒരു കടലാസ് ലഭ്യമാക്കുവാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. 12-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. ജ്ഞാനം എന്ന ഞാൻ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയോടൊപ്പം വസിക്കും, പരിജ്ഞാനവും വകത്തിരിവും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോലെ ആയിത്തീരാൻ കഴിയും. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചാൽ. വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായി നിങ്ങൾക്ക് തീരാൻ കഴിയും. ജ്ഞാനത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോവുക. വിശുദ്ധകരങ്ങളെ ഉയർത്തിയെന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുക. പ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ പിന്നാലെ കടന്നു വരും. വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവരെ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഇടയായി. പിതാവേ നന്ദി, പിതാവേ നന്ദി. ഇതിൻ്റെ ജ്ഞാനം അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഇടയായി. ഞാൻ വരാം കേട്ടോ, ഒരു 10-15 മിനിറ്റുള്ളിൽ. പറയുന്നു, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവരെ സമീപത്ത്, അവരുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു. ജ്ഞാനം അവരെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ കടന്നു വരുന്നു. അവർ വലിയതും ശക്തമായതും അവർ ചെയ്തു കൂട്ടും. വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരളവിൽ എൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഞാൻ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. വചനം അവർ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉന്നതന്മാർ, ശ്രേഷ്ഠന്മാരായി തീരും. ഈ ലോകത്തിൽ അവകാശമായിരിക്കും. ഈ ജ്ഞാനം അവരുടെ അവകാശമായിരിക്കും. നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി ദൈവമേ. എൻ്റെ അനന്ത ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും. ദൈവസഭയ്ക്ക് അത് ലഭ്യമായിരിക്കും. കർത്താവ് പറയുന്നു, തൻ്റെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, തൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളത് സ്വീകരിക്കും. നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി ദൈവമേ, നന്ദി ദൈവമേ, നന്ദി പിതാവേ. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകും. അവർ ജീവിതം ധന്യമാവും. ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്നവർ ഈ ലോകം ധന്യമാക്കി ജീവിക്കും. കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലോകനാശത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ജനം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യമായി കാണുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അർഹതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എവിടെയും ദൂരെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വചനം കേട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധാരാളമായി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു, മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും രക്ഷകനുമായി ക്രിസ്തുയേശുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അതൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സഫലമാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിരുന്നാലും എവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ദയവ് ചെയ്ത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുക. ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം. നിങ്ങളടക്കിയ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഈ വാക്കുകൾ ഏറ്റുപറയുക വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്. വലിയ സ്നേഹം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞേ മതിയാവൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ രുചിച്ചറിയണം. അതല്ല, യേശുവിനെ അറിയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിയും. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാശം വിതയ്ക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. ആരോ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാ വ്യക്തികളും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സംശയം വേണ്ട, യേശു കർത്താവ് നമ്മെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. പിതാവേ, ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നേറ്റ് പറയും. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ക്രൂശിൽ മരണം ഏറ്റെടുത്തു എൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ്. മരണപാശങ്ങൾ അഴിച്ച് അവനെ 3-ാം ദിവസം ജീവനോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. യേശു എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങുണ്ടേറ്റ് പറയും, ക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ, എൻ്റെ ദൈവം, എൻ്റെ രക്ഷിതാവുമാവും. വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ചതിനായി
നന്ദി പ്രിയ പിതാവേ, കർത്താവ് നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. എന്നാലും ഞങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കൈകളടിച്ച് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുയേശുവിന് സമർപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്നാൽ യേശു എന്ന നാമം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ. ഇനി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. ജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, വിവേകത്താൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, അവനാലും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടെ വരവിലൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഇനി മുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ദശാംശങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി പ്രവർത്തിക്കും. കാലത്തും നിങ്ങളുടെ ദശാംശങ്ങൾ വഴിപാടുകളൊക്കെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുക. ചൊല്ലിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം വേദപുസ്തകത്തിനുള്ളത് ഇപ്രകാരം തന്നെ. നിങ്ങളെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി ജ്ഞാനമുള്ളവരായി പ്രവർത്തിപ്പീൻ. നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് ക്വയറിനെ ഗാനത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Hallelujah. We are perfect in Him. Ha. Bless His name. Lift your hands and sing. Yes, we are complete. We are complete in Him. Oh Lord, we bless your name. Let's sing. We are perfect in you. In you. We bless your name. We are complete in you. We bless your name. But we are perfect in you. We bless your name. We are complete in you. We bless your name. For upon us is your glory and your grace. For upon us is your beauty and your love. For upon us it's your glory and your grace, O Lord. For upon us it's your beauty and your love. From glory, hey, 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 to glory, Lord is taking us. From glory to glory, to glory, Lord is taking us higher. He's taking us higher. Glory to glory, 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 glory. He's taking us higher, 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 higher. From glory to glory, from glory, from glory to glory. Lord is taking us. Glory to glory to glory, glory, ha, ha, to glory. Lord is taking us higher. He's taking us higher, 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 higher. From glory to glory. He's taking us higher, higher, higher. From glory to glory, from glory to glory. Shout glory! Glory! ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങേപ്പോലെ ഒരുവനും ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല.
ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായി ഞങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾ പങ്കാളിത്തമൊക്കെയും നിരസന്നിധി സമർപ്പിക്കാൻ തന്ന സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാം വഴിപാടുകളെല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. വചനത്താൽ ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയ ഒരു വിളവുണ്ടാകട്ടെ. വചനത്താൽ അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കൊയ്ത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ. വഴിപാടുകളൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം അതിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ. വിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കായി ഇടയായി തീരട്ടെ. യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സ്തോത്രം. പ്രത്യേക അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ആദ്യമായി അറിയിപ്പ്, 150 ദിവസത്തെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള അറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. പ്രാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുക. PCDL ഇല്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ക്രൈസ്റ്റ് എംബസി. മാസം വളരെ തിരക്കുള്ള മാസമാണ്. ധാരാളം പരിപാടികൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17-ാം തീയതി ഒക്ടോബറിൽ യൗവനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി 4-ാം തീയതി ക്രിസ് വയാലിക്കോമെ DSDD പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും, ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും നിന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനായി അവൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുക. നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. യേശുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം എല്ലാവരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കരുണയും രാഷ്കാലമൊക്കെ എന്നെ പിന്തുടരും. കാലത്തിൽ എന്നേക്കും വസിക്കും. ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറയുക, ജ്ഞാനം പ്രവർത്തിക്കും. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.